ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं ह्यजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये।
नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्णचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्यहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्य वा पादरतां हिनस्तु मां दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಚಿಂತಯನ್ ದ್ವಯ ಅಕ್ಷರಂ ಏಕದಾಂಬಸ್ಯ ಉಪಾಶ್ರಿನ್ನೋದ್ ದ್ವಿರ್ಗದಿತಂ ವಚೋ ವಿಭುಃ ಸ್ಪರ್ಶೇಷು ಯತ್ ಷೋಡಶಂ ಏಕವಿಂಶಂ ನಿಷ್ಕಿಂಚನಾನಾಂ ನಿರ್ಪಯತ್ धनम विदुः. शब्दार्थ सह ही चिंतयन while thus thinking द्वि two अक्षरम syllables ekada once upon a time ambasi in the water upashrinot heard it nearby dvihi twice gaditam uttered vachaha words vibhuhu the great sparsheshu in the sparsha letter yat which shodasham the 16th ekavimsham and the 21st Nishkinchananam of the renounced order of life. Nirpa, O king, yet what is dhanam, wealth, viduhu, as it is known. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ.
While thus engaged in thinking in the water, Brahmaji heard twice from nearby two syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶುಕಮುನಿದು ಪ್ರಶ್ನೆದು ಉತ್ತರ, ಪರೀಕ್ಷಿತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಉತ್ತರ ಇವೆಲ್ಲ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 6ನೇದು. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಜ ಉವಾಚ. ರಾಜ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ನಾ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಸವೈ ಭಾಗವತೋ ರಾಜ. ಪಾಂಡವೆಯೋ ಮಹಾರಥ, ಬಾಲ ಕ್ರೀಡಾನ್ ಕೈ ಕ್ರೀಡಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೀಡಾನ್ ಯಾತ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. 7 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅವಧಿಯಾದ ಶಾಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶೃಂಗಿ ಶಮಿಕ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಶಾಪ್ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದು ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಳ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಸಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಈಗ ಸಾಲಿ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗರು ಆ ಟೀಚರ್ ಮಗನೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅವ ತನ್ನ ಅಗದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೇನೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಯಾರ, ಇಂತಿಂಥ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದಂತ ನಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂದಾಜು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತಯಾರಿ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರಂಗೆ ಇದು ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿನೌನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲದ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಆ ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಗಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಆತು ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪರಿಣಾಮ, ನಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಹುಟ್ಟು ಬಂದರು, ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವರೀಗ ಭಗವಂತನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಇವತ್ತಿನದರಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಕಮಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತು. ಯಾರು ನನ್ನ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಮಲ? ಆ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು.
ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ, ಕಮಲದ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, 2 ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಯಾರಿದ್ದಾರ? ಯಾರಿಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅವು 2 ಶಬ್ದ ಯಾವ? 16 ಮತ್ತು 21. ಅವು ಏನೋ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವು 16ನೇ ಸಿಲೆಬಲ್ ಮತ್ತು 21ನೇ ಸಿಲೆಬಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು. 16, 21. ಅವು ಈ ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? 16, 21 ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು 16, 21 ಅಂದ್ರೆ? ಅವನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. 16ನೇ ಅಕ್ಷರ ತ, 21ನೇ ಅಕ್ಷರ ಪ, 2 ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪಸ್. ತಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪತ, ಉಲ್ಟ ಪತನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ತಪಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರಾಯಾಪುರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಘುನ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ 1.5 hours ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಬಂದು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಲಾಭ ತಗೋತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಭ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನುಕ್ಸಾನ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಂದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನುಕ್ಸಾನ. ಚಲೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಘು ಹೇಳೋದು ಅದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಉದ್ದಾಮ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು, ಏನಾರ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೇನು ಪತ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 16 and 21 ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, 4 ತಲೆ, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುಂದೆ? ಈ ತಪ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ. ಅವರಿಗಿದು ಸಂಪತ್ತು. 2 ಅಕ್ಷರ ಏನು ಸಂಪತ್ತು? ಅದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಲೋಷ್ಟಾಶ್ವರ ಕಾಂಚನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರ, ಲೋಷ್ಟಾಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಕಾಂಚನ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಚ್ಚಿತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರ? ಅನ್ನೋರೇ ಹುಚ್ಚರು. ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ 2 ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ, ರೇಟ್ ಅದ, ಇದದ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಾಗ, ಹುಚ್ಚರ ಲೆಕ್ಕದಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಂಗಾರ? ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯಿಲ್ಲ. ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತ. ಯಾರೂ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು.
ಏನೂ ಒಯ್ಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಒಯ್ಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಪ, ತಪ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ್ರಿ, ಡೆಫಡಿ ಮಾಡ್ರ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಕು. ನಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ರಾವಣಂದು ಎಂಥ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು? ರಾವಣಂದು ಎಂಥ ಸಂಪತ್ತು! ಸುವರ್ಣ ಲಂಕಾ, ಗೋಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತದೆ, ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇವ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಅವರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸುವರ್ಣ ಲಂಕಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದು ರಾವಣನ ಸಂಪತ್ತು. ವಿಭೀಷಣಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್. ಹೆಂಗಾಗೋಣ ನಾವು ಈಗ? ರಾವಣ ಗತಿ ಆಗೋಣ, ವಿಭೀಷಣ ಗತಿ ಆಗೋಣ? ಹೆಂಗೆ? ಎರಡೂ ಇರಲಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಧ ರಾವಣ, ಅರ್ಧ ವಿಭೀಷಣ. ಹಿಂಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡೂ ಗೋ ಇಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ರಾವಣ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ 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 ಇದು ವಿಭೀಷಣ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ರಾವಣನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾ ಅರ್ಧ ರಾವಣ ಆಗ್ತೇನೆ ರೀ, ಅರ್ಧ ವಿಭೀಷಣ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣ ಗತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಡಿದ್ರೆ 11. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮತ್ತು ಅದು ನಾಶ, ನುಕ್ಸಾನ, ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಕಾಲಮ್: ಡಿಪಾಸಿಟ್, ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲ. ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಇಲ್ಲ. ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಾಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಸಂಪತ್ತು ಇಂಥದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್, ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರದಿಂದ ಪಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು. ಅದು ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡವ್ರದ್ದು ಸಂಪತ್ತೇನದ? ತಪಸ್. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತೀವಿ ಈಗ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅರ್ಥ ಅದ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸುಂದರ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗವತಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶ್ರೀ, ಅದೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆಲ್ತ್. ಭಾಗವತ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗವತ್, ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಷ್ಣವ. ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಪತ್ತಿದು ಭಾಗವತ. ಹಂಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಏನದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲಿ? ತಪಸ್. 2 ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿಸ್ತು. 16, 21 ಕೂಡಿಸಿ ತಪಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ತಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.
The Sanskrit language, the consonant alphabets are divided into two divisions, namely the Sparsha Varanas and the Talavya Varana. From Ka to Ma, the letters are known as the Sparsha Varanas, and the 16th of the group is called Ta, whereas the 21st letter is called Pa. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವರ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲವ್ಯ ವರ್ಣ. ಆ ಸ್ಪರ್ಶವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತ ಅನ್ನೋದು 16ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪ ಅನ್ನೋದು 21ನೇದು. ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತ ಪ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ? 3 ಥರದ ತಪಸ್ಸು: ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ತಪಸ್ಸು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಪ ಅಂದರೆ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಲಘು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಚಲೋ ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಒಳಗಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದರೆ 4 ಹೊಡಿತು, ಎದ್ದೇ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಬಂತೇನು ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. 3:30, 4 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಡಿ ಟೈಮ್ ಶುರು ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಅದು ಇದು ಆನಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋದ್ರಾಗ 8 ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಗುರು ಪೂಜಾತನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಏಕಾದಶಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತದ್ರಪ್ಪ? ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿರ್ಜಲ. 3 ಥರದ್ದದ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಕನಿಷ್ಠ. ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಶಮಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾಪ್, ರಾತ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ದಶಮಿ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದಶಮಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಲಘುನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 8:30, 9 ಅನ್ನೋದು ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಪಾರಣ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಆಯ್ತು, 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏಕಾದಶಿ, ಮತ್ತು 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾದಶಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾದಶಿ, ಏಕಾದಶಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ಕಡೆಗೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ನಾವು. ಈ ಚತುರ್ಮಾಸ ನಡೆದು ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಮಧ್ವರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಭಾಳ ಭಾಳ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ, ತೊಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವ್ರತದ ಅಡುಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಗುರುಪಾದವರು. 1 ತಿಂಗಳ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತೊಪ್ಪಲ ಪಲ್ಯ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿದ್ದು ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಾಗ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದ ಈಗ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೊಸರಿಂದದ ಗಣಪತಿ ಸರ. ಮೊಸರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. 1 ತಿಂಗಳು 1 ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ವಾಲಂಟರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಈ ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಬಾಡಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದು ಅಸ್ಟೆರಿಟಿ. ನನಗೇನಾಗ್ಯದ, ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತೀಗ. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರೀ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೀಗ ವೆಲ್ತ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆನೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದ ಖಾಲಿ ಇಡ್ಬೋದ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅನುದ್ವೇಗ, ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಿಯಂ, ಹಿತಂ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದ್ವೇಗ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಸತ್ಯನೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಂ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋವಾಗುವಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸತ್ಯ ಅದ. ಆರು ಅವನಿಗೆ ಕುರುಡ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುರುಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಏನೋ ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನಾರು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕೈಗೆಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಾದ ಹೊರತು ಬಿತ್ತಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತದೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಹೀಲ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಅದ. ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನಾಲ್ಗಿಲಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಚುಚ್ಚಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಅದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಲಘು ಹೀಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೆ ಹಿಂಗಂದುಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರು ಭಾಳ ಕೂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು. ಹಿಂಗಂದಿದ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೀಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅವ, ಕೈ ಚಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ, ಕೈ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಯಿ ಚಲೋ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಚಂದ ಬಾಯಿ. ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ನೋವಾಗೋಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೈ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದ್ವೇಗ, ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಿಯಂ, ಹಿತಂ,
ಬೆನಿಫಿಷಲ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೆನಿಫಿಷಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು. ಖರೇನ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅವರು, ಇರ್ಬೋದು, ಖರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇಮನೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಅದ? ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಚಲೋ. ಹಿತಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನಿದು? ಗೀತಾ ಪಾಠ, ಭಾಗವತ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದೇನೋ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನೋ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಏನಾದ್ರು ಅದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಹೇಳೋಣ ಅಂತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಫೋರ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಜಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ದಿಸ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ is the beauty and wealth of the Brahmanas and the renounced order of life, sannyas. ಅವರಿಗಿದೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇವು 4 ವರ್ಣ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಿದ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎರಡನೇದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಯಾರೀಗ? ವೈಶ್ಯರು. ಅವರೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ. ರೂಪಾದ ಹೇಳತ್ತೆ. ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ದೂರ ಉಳಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧ್ರುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನ. ಭರತ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. ತಪಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಅದೇನು ಬ್ಯೂಟಿ ರೀ ಅದು? ವೆಲ್ತ್. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಪಿಲ ದೇವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ ಶ್ಲೋಕ. ಸಾಧು ಯಾರೀಗ? ತಿತಿಕ್ಷವ, ಕಾರುಣಿಕ, ಸುಹೃದಂ, ಸರ್ವದೇಹಿನಾ, ಅಜಾತಶತ್ರು, ಶಾಂತಃ, ಸಾಧವ, ಸಾಧುಭೂಷಣ. ಸಾಧುದು ಭೂಷಣ ಇದು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಿಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಭೂಷಣ, ಸಾಧುಭೂಷಣ, ಆಭೂಷಣ ಗೊತ್ತದ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಇದು ಸಾಧುಭೂಷಣ ಇವು. ತಿತಿಕ್ಷವ ಭಾರಿ ಸಹನಶೀಲತೆ, ಕಾರುಣಿಕ, ಕರುಣ ತುಂಬದವರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಹಂಚಬೇಕಪ್ಪ. ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಗರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಬಂತ, ನಡಿ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಲಿಡೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಇವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇದು ಕರುಣಾ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ ವಿಷರ್. ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದದ್ರ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅದರ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ವೈರತ್ವಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಆರದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವೈರತ್ವದಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರತ್ವ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಂಗೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಗಲಿ, ಭೀಮ ಆಗಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಆಗಲಿ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಧ್ರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಶಾಂತ, ಬಹಳ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಸಾಧವ, ಸಾಧವ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಹೂ ಅಬೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಿದ್ದಿದ್ದೇ ಮಾಡೋದು, ಇದರದಾಗಿದ್ದಿದ್ದ ಇದ್ರ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ನೋ. ಒನ್ ಹೂ ಅಬೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಸಾಧವ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಾಧು ಭೂಷಣ, ಇವೇ ಸಾಧು ಭೂಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಮುಂದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಭಾಗವತ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ತಪಸ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದು ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಈ ಬಾಡಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಏನೋ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ರೂಪಾದವ್ರದೇ ಶಬ್ದ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನವ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಮುಟ್ಟು ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾವ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟೇ ಅದ. ಶರೀರದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮಗುಣ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸದ. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ, ಅದೆಂಥ ತಪಸ್ಸು. ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಾಂಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು? ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ,
ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ತಪಸ್ಸು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಲಿ, ಏನೇನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ವಾವ್ ಮಾಟ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು. ಇಂಥ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಲಘು ಇವೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮಾಡೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. This tapasya or penance was begun from very beginning of the creation, and it was first adopted by the supreme spiritual master Lord Brahma. ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಬರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ವ, ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. By tapas only one can get the profit of human life, and not by polished civilization of animal life. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ಏನದು ಬೇಕಾದ ಎಂಥದ್ದೇ ಇಚ್ಛಾ ಇರಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಎದರಿಂದ? ತಪಸ್ಸಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ಎಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಂಗಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ತಪಸ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ. ತಪಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಶಕ್ಯದ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳಿ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮುಂದೆ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಗಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ತಪಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದೆ ಪಾಯೆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ, ತಾತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಕರೇರ್ ಗುರುರ ಸೇವನ, ಮಾಯಾ ಜಾಲ ಚೂಟೆ ಪಾಯೇರ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ. ಆವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ desiring disciple. The word upashranot is very significant. It is similar to upanayana. ಆ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಇರೋದು ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದು ಉಪಾಶ್ರನೋತ್. heard it near by. 16, 21 ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 16, 21 ಎರಡು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಉಪಾಶ್ರನೋತ್, ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಆ ಉಪಾಶ್ರನೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪನಯನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕೂಡ್ತಾವಂತ ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಗುರುಗಳು ಆ ಒಟುಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ತಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ.
ಒಂದು ಉಪನಯನ ಅರ್ಥ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡನೇದ ಗುರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾಯಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಉಪನಯನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷಾ. ಓ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅದೇನು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೇನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಬರೀ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದ್ದು ಯಾವುದು, ಇದೇ ಮೂರನೇದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೌಕ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಶೌಕ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಸೆಮಿನಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಶೌಕ್ರ. ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಸಾವಿತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೂರನೇದು ಯಜ್ಞಿಕಾ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಆದಂಗೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ಯ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಘು ಹೇಳಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ಯ, ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ವಾಸ್ ದಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೊರಾಬರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ Brahma Samhita. In the Brahma Samhita, Lord Brahma is sung in every verse, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ, ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇ ಸುರಭೀರಪಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. Thus Brahma was initiated by Krishna mantra, by Lord Krishna himself, and thus he became a Vaishnava or a devotee of the Lord. Before he was able to construct the huge universe, it is stated in the Brahma Samhita that Lord Brahma was initiated into the 18-letter Krishna mantra, which is generally accepted by all the devotees of Lord Krishna. We follow the same principle because we belong to Brahma Sampradaya, directly in the disciplic chain from Brahma to Narada, from Narada to Vyasa, and from Vyasa to Madhva Muni, from Madhva Muni to Madhvendra Puri, from Madhvendra Puri to Ishwar Puri, from Ishwar Puri to Lord Chaitanya, and gradually to His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, our Divine Master. ರೂಪಾದವರಲ್ಲಿ ಪರಂಪರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರೂಪದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರ ವ್ಯಾಸರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಪಟ್ಟಿನೂ ಅದನ್ನು ರೂಪಾದವರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಶ್ವರಪುರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್. ಅಲ್ಲಿಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಯಾರವ್ರು, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಮ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಂಪರಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಬರುವುದು. ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್
Chanting of this holy name mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord. Simply by such tapasya or penance, the devotees of the Lord achieves all perfection like Brahma. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬಂತು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಗಿದದ, ಟೈಮು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಈಗ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ 7ರಿಂದ 8. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.